पाकिस्तान ते बांग्लादेश के दरमियान टेस्ट मैच जारी है तो बांग्लादेश ने पाकिस्तान को 437 रन्स का हदफ दे दिता है। असीं मुशफिकुर रहमान की गल करते पे सां, बड़ी जबरदस्त सेंचुरी स्कोर की है। 2024 भी रावलपिंडी इन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ सेंचुरी की सी, लेकिन अज भी वो फड़े नहीं गए। तो खुरम शहजाद ने असी तारीफ बनती है जी इस नौजवान की, इन्हें 4 विकटें लईयां, पहले मैच में भी 4 विकटें सी, अज भी बड़े जबरदस्त अंदाज में बॉलिंग की। अब्बास ने 1 विकेट ली है, लेकिन बाकी साढ़े जोड़े बॉलर से वो अपनी लाइन तो लेंथ का ख्याल नहीं रख सके। वैसे वड्डा टारगेट है, 2 दिन पाकिस्तान कोल है ने, लेकिन मैनू तो उम्मीद नहीं है कि पाकिस्तान ने टारगेट चेस कर दी है कि नहीं। जाफर साहब इस बारे की कहते हैं, उन्होंने को पुछते हैं। जाफर साहब वध वजिया कितने हम जख्म दोबारा ताज़ा ना हो जाए 2024 वाले। वैसे हजे तक तो यही साल लभदे पे ने, सिर्फ खुरम शहजाद ही अज चले ने, बाकी तो साढ़े बॉलर हसन अली की असीं गल करिए वो 130 132 वही बॉल। अब्बास का जिक्र करते हैं वो भी 125 के बॉल। हुण तो अगे नाहिद राणा ने आना है, शरफुल इस्लाम ने आना है, फिर की बनेगा साडा? जी मुफाद साहब, पहले तो तुहाडा बहुत बहुत शुक्रिया। दूजी गल यह करिए कि वाकई बिल्कुल इहो ही लग रहा है कि जिहड़ी पाकिस्तान की दूजे टेस्ट मैच दे विच शिकस्त ते सीरीज की 2-0 तो शिकस्त उन्होंने दीवार ते लिखी हुई है ते सब नूं नजर आ रही है कि इहो ही होण जा रहा है। जो थोड़ा जिहा असीं तारीख की गल करिए तो टेस्ट क्रिकेट की तारीख दे विच 400 तो उत्ते जिहड़ा मजमूआ जे वो 4 वारी सिर्फ अजे तक चेज होया, जिहदे विच 2 वारी तो उदों चेज होया सी जदों टेस्ट मैच 6 दिन दा हुंदा सी। एक वारी 1948 च ते दूजी वारी 1976 च। ते जे सब तो ज्यादा हाईएस्ट रन चेज की गल की जाए तो वेस्ट इंडीज ने 418 रन नूं चेज कीता सी ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬ੍ਰੇਨ ਲਾਰਾ ਦੀ ਕੈਪਟਨਸੀ ਚ, ਜਦੋਂ ਚ ਚੰਦਰ ਪੌਲ ਮੈਨ ਆਫ ਦੀ ਮੈਚ ਰਹੇ ਸਨ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਜੇ ਚੇਸ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ 2008 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਸਾਊਥ ਅਫਰੀਕਾ ਨੇ ਗ੍ਰੀਨ ਸਮਿਥ ਦੀ ਕੈਪਟਨਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਸ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਦੋਂ ਮਰਦੇ ਮੈਦਾਨ ਸਾਬਿਤ ਹੋਏ ਏਬੀ ਡਿਵੀਲੀਅਰਸ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 414 ਰਨ ਦੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਰਨ ਦਾ ਮਜਮੂਆ ਚੇਸ ਕੀਤਾ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਵੀ ਵੈਸੇ ਚੇਸ ਕੀਤਾ ਹੈ श्रीलंका ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪਾਲੇ ਕਿਲੇ ਵਿੱਚ 2016 ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਵੇਗਾ ਯੂਨਸ ਖਾਨ। ਬਿਲਕੁਲ जी बिल्कुल, यूनुस खान ने 171 ਤੇ ਮਿਸਬਤ ਦੇ 59 ਰਨ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ 3 ਵਿਕਟਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਤੇ 372 ਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਜਮੂਆ ਉਹ ਚੇਸ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਵੇਖਿਆ ਜਾਏ ਤਾਂ 300 ਦੀ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, 400 ਰਨ ਅੱਜ ਤੱਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ चेज नहीं कर सकिया। पाकिस्तान का चौथी इनिंग के सब तो बड़ा जो रन का मजमूआ है वो 450 का है, दूजा 737 का है। तो जे ऐतका पाकिस्तान है मैच नूं चेज करन च कामयाब हो जाता है, फतह हासिल कर लैंदा है, तो पाकिस्तान का चेज के हवाले नाल सब तो बड़ा मजमूआ होएगा। ते ओवरऑल टेस्ट क्रिकेट तारीख च चौथी इनिंग्स का जिहड़ा है दूजा बड़ा मजमूआ होएगा 437 रन, जिहदे असार बहुत ज्यादा घट बल्कि मधूम नजर आ रहे हैं कि जिस तरह पाकिस्तानी ने पहली इनिंग्स दे विच अपने आप नूं बैटिंग नूं नहीं संभाल सके पाकिस्तानी बल्लेबाज, ते बुरी तरह कोलैप्स होए ने। उस तो बाद ज्यादा उम्मीद नहीं रखी जानी। लोग बाबर आजम ने काफी उम्मीद लाए बैठे ने, लेकिन मैनूं बाबर आजम नाल इत्थे भी कोई उम्मीद इसलिए नहीं क्योंकि बाबर आजम नूं असीं किंग जरूर कहने, लेकिन उन्हां जदों हरे घाह वाली विकेट वेखी ते बीमार होण दा बुखार दा कह के उन्हां टेस्ट मैच नहीं खेडिया। जदों उन्हां वेख्या कि मेरी जगह आने वाले नवे मुंडे अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं ਤੇ ਦੂਜੇ ਟੈਸਟ ਮੈਚ ਲਈ ਉਹ ਫਿੱਟ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ 68 ਰਨ ਉਹਨਾਂ ਬਣਾਏ। ਤੇ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਤਾ ਤੁਸੀਂ ਵੈਸੇ। ਨਹੀਂ ਜੀ, ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਪੀਐਸਐਲ ਤੁਸੀਂ ਖੇਡ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਰਾਤ ਪਹਿਲੇ ਖੇਡ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਖੇਡ ਰਹੇ ਹੋ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਅਨਫਿਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਫਿਰ ਜ਼ਾਹਿਰ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਹਨ ਚ ਸ਼ਕੂਕੋ ਸ਼ੁਬਾਤ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਲੋਕ ਸਵਾਰੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨ ਵੀ ਲਾਣਗੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਬਾਬਰ ਆਜ਼ਮ ਜਿਹੜਾ ਵਰਲਡ ਕਲਾਸ ਖਿਡਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ इंजरी होए या फिटनेस के मसाइल होण उहदे बावजूद टीम नहीं सोचना चाहिए ते खेडना चाहिए सी। बहरहाल उन्हां दा अपना जाती फैसला सी या टीम मैनेजमेंट का फैसला सी, उहदे उत्ते ते असीं ज्यादा गल नहीं करांगे। लेकिन यह जरूर है कि दूजे मैच दे विच भी बाबर आजम सिर्फ 68 रन की उन्होंने इनिंग खेडी है, कोई खातर ख्वाह कारकर्दगी नहीं है। एडे वर्ल्ड क्लास बैटर दे कोलों इहो जी इनिंग्स है जिहड़ी वो कोई एडी वड्डी गल नहीं, क्योंकि देखो तुसीं दूजी टीम वाल वेखो ते लिटन दास वाल जे वेखो ते उन्हां पहली इनिंग्स दे विच जदों ना दूजे खिलाड़ी तो परफॉर्म नहीं कर रहे सन ते उन्हां 6वें नंबर दे उत्ते सेंचुरी स्कोर की है। तो ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ 2020 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿੰਨੀ ਟੈਸਟ ਕ੍ਰਿਕਟ ਉਹਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਅਰ ਬੈਟਿੰਗ ਆਰਡਰ ਤੇ ਖੇਡਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਵਰੇਜ ਤੇ ਬਤੌਰ ਵਿਕਟ ਕੀਪਰ ਬੈਟਸਮੈਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟੈਸਟ ਕ੍ਰਿਕਟ ਵਿੱਚ ਰਨਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇ ਜੀ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਇਨਿੰਗਸ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਤੇ ਮੁਸ਼ਫਿਕੁਰ ਰਹੀਮ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਲਿਟਨ ਦਾਸ ਦਾ ਖੂਬ ਸਾਥ ਵਧਾਇਆ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਇੱਕ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸੈਕੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬੋਰਡ ਤੇ ਲਾਇਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ 14 ਸੈਂਚਰੀਆਂ ਨਾਲ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵੱਲੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੈਸਟ ਕ੍ਰਿਕਟ ਸੈਂਚਰੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਖਿਡਾਰੀ ਵੀ ਬਣ ਗਏ ਨੇ। ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਤੇ ਜੇ ਮੁਸ਼ਫਿਕੁਰ ਰਹੀਮ, ਲਿਟਨ ਦਾਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਾਲੁਕ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਜੀ ਉਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਟੀਮ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, जिहदी टेस्ट क्रिकेट दे विच कोई एडी वड्डी तारीख नहीं है, वो पाकिस्तान दे बॉलिंग लाइन ते पाकिस्तान जैसे अजीम तारीख रखने वाली ते अजीम माजी रखने वाली टीम के खिलाफ एडा अच्छा खेड रहे हैं। जे पाकिस्तानी जिहड़ी टीम है जिहड़ी प्रॉपर एक टेस्ट टीम रही है, शानदार माजी है, बड़े वड्डे वड्डे नाम असीं प्रोड्यूस कीते ने, साडे कोल बेहतरीन ऐसे खिलाड़ी ने जिहड़ा सिंगल हैंडेडली सारे मैच जिताए। हुणे तुसीं थोड़ी देर पहले पाली किले टेस्ट की जिहड़ी गल कीती ते उहदे विच शान मसूद ने बतौर ओपनर 125 रन जोड़े सन।
ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਆਊਟ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਹਜ਼ਾਦ 0 ਤੇ ਆਊਟ ਹੋਏ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਅਜ਼ਹਰ ਅਲੀ ਵੀ ਨਾਕਾਮ ਹੋਏ ਤੇ ਕਪਤਾਨ ਮਿਸਬਾ ਨੇ ਤੇ ਯੂਨਸ ਨੇ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਨਿੰਗਸ ਨੂੰ ਬਿਲਡ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮਿਡਲ ਆਰਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮਰਦੇ ਬਹਿਰਾਨ ਸਾਬਤ ਹੋਏ ਤੇ ਲੋਹੇ ਦੀ ਦੀਵਾਰ ਬਣ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਡਟੇ ਰਹੇ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮਜ਼ੀਦ ਕੋਈ ਵਿਕਟ ਗਵਾਏ ਬਗੈਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ 370 ਪਲੱਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਨ ਉਹਨੂੰ ਚੇਸ ਕੀਤਾ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਟੈਸਟ ਮੈਚ ਜਿੱਤ ਗਿਆ। ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਐਫਰਟਸ ਫਿਲਹਾਲ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਸ ਟੀਮ ਤੋਂ, ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਜੇ ਜਿੱਜਨ ਦੁਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਜਨ ਦੁਆ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਕੋਈ ਮੌਜੂਦਾ ਹੋਏ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਟੀਮ ਵਿਨ ਕਰੇ ਤੇ ਹੋਰ ਕੁਝ ਤਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਤੇ ਸਾਫ਼ ਉਹ ਬਚੀ ਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਟੀਮ ਮੈਚ ਜਿੱਤ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਧੁਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀਆਂ। ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਤੇ ਬੋਲਰਸ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਲੈਪਸ ਹੋਏ ਨੇ। ਫਾਈਨਲ 11 ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜੇ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਕਰੀਏ ਨਾ ਤੇ ਮੁਫਾਦ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਟੈਸਟ ਮੈਚ ਖੱਪ ਰਹੇ ਸਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸਪਿਨਰ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਸਾਜਿਦ ਖਾਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਖਿਲਾ ਰਹੇ ਤੇ ਇਸ ਟੈਸਟ ਮੈਚ ਉਹਨਾਂ ਨੁਮਾਨ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਬਿਠਾ ਕੇ ਤੇ ਸਾਜਿਦ ਖਾਨ ਨੂੰ ਟੀਮ ਚ ਲਾਇਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਕ ਸਪਿਨਰ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਕੇ ਦੂਜੇ ਸਪਿਨਰ ਨੂੰ ਖਿਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਜਾਏ ਤੇ ਫਾਸਟ ਬਾਲਰ ਹਸਨ ਅਲੀ ਕੋਈ ਨਾ ਪਹਿਲੇ ਟੈਸਟ ਮੈਚ ਉਹਨਾਂ ਕੋਈ ਇੰਨਾ ਇੰਪੈਕਟ ਪਾਇਆ ਨਾ ਦੂਜੇ ਟੈਸਟ ਮੈਚ ਕੋਈ ਇੰਨਾ ਇੰਪੈਕਟ ਪਾ ਸਕੇ ਨੇ। ਤੇ ਨੁਮਾਨ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਜਿਹੜੇ ਚੌਥੀ ਇਨਿੰਗ ਸੀ ਪਿਛਲੇ ਟੈਸਟ ਦੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਆਊਟ ਕੀਤੇ ਸਨ ਤੇ ਕਲੀਦੀ ਕਿਰਦਾਰ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਲਈ ਬੋਲਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਫਾਸਟ ਬਾਲਰ ਕੋਲੈਪਸ ਹੋ ਸਨ ਉਦੋਂ। ਤੇ ਜੇ ਨੁਮਾਨ ਤੇ ਸਾਜਿਦ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਖਿਡਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੋਏਗਾ ਨਾ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਜੋੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਲਈ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਲਈ, ਸਾਊਥ ਅਫਰੀਕਾ ਲਈ ਤੇ ਵੈਸਟ ਇੰਡੀਜ਼ ਲਈ ਸਭ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਖੜੀ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਿਆਕੋ ਕੋਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੈਪਟਨਸੀ ਦਾ ਫਾਲਟ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਇੱਕ ਰੈਗੂਲਰ ਸਪਿਨਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਕਰਤਾ। ਅੱਛੀ ਜੋੜੀ ਸੀਗੀ ਨੁਮਾਨ ਤੇ ਸਾਜਿਦ ਦੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ ਲਿਟਨ ਦਾਸ 51 ਰਨ ਸੇ ਖੇਡਦੇ ਪਏ ਸੀਗੇ, ਐਜ ਹੋਇਆ ਲੇਕਿਨ ਰਿਵਿਊ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਮਤਲਬ ਬੁਜ਼ਦਲੀ ਦੀ ਇੰਤਹਾ ਹੈ, ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਰਿਵਿਊ ਲਵੋ। 191 ਉੱਤੇ 7 ਆਊਟ ਨੇ, ਲਿਟਨ ਦਾਸ ਨਾਲ ਸੈੱਟ ਬੈਟਰ ਖੜਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਰਿਜ਼ਵਾਨ ਨੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਸਾਡਾ ਰਿਵਿਊ ਜ਼ਾਇਆ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਰ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਦੋ ਰਿਵਿਊ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਲਏ। ਮੁਸ਼ਫਿਕੁਰ ਰਹੀਮ ਵੀ ਸਾਜਿਦ ਖਾਨ ਦੀ ਗੇਂਦ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਸਵੀਪ ਕਰਦੇ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਲਵਸ ਦੇ ਨਾਲ ਗੇਂਦ ਲੱਗੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾ ਕੇ ਕੀਪਰ ਦੇ ਹੱਥ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਰਿਵਿਊ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕਪਤਾਨ ਨੇ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਬੜੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਟੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵਾਜ਼ਿਆ ਫਰਕ ਕੈਪਟਨਸੀ ਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੈਪਟਨ ਦੀ ਅਪਰੋਚ ਵੇਖੋ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨਜਮ ਹਸਨ ਸ਼ਾਂਤੂ ਦੀ ਅਪਰੋਚ ਵੇਖੋ ਕਿ ਕਿੱਡਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਖੇਡ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਕੱਲੇ ਚ ਟੈਸਟ ਜਿੱਤੇ ਸਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਤੌਰ ਓਪਨਰ ਸ਼ਾਨ ਮਸੂਦ ਨੇ 125 ਰਨ ਜੋੜੇ ਸਨ ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਪਤਾਨ ਆਪਣੇ ਜੈਨੂਇਨ ਨੰਬਰ ਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਖੇਡੇਗਾ ਤੇ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰੇਗਾ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਜਿਹਨੂੰ ਕਪਤਾਨੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਮੈਨੂੰ ਖੁੱਲੀ ਛੁੱਟੀ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਅਥਾਰਟੀ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਭਾਵੇਂ ਚੌਥੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਖੇਡਾਂ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕਰੇ, ਭਾਵੇਂ ਤੀਜੇ ਤੇ ਖੇਡਾਂ ਜਾਂ ਓਪਨ ਚਲਾ ਜਾ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਣਾ। ਤੇ ਇਸ ਰਵਾਇਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਾਨ ਮਸੂਦ ਦਾ ਓਰੀਜਨਲ ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸੀ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬਤੌਰ ਓਪਨਰ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟੀਮ ਦੇ ਡੈਬਿਊ ਵੀ ਬਤੌਰ ਓਪਨਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਟੀਮ 'ਚ ਆਏ ਵੀ ਬਤੌਰ ਓਪਨਰ ਸਨ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਪਤਾਨੀ ਮਿਲੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 1 ਡਾਊਨ ਤੇ ਖੇਡਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਦੂਸਰੀ ਤਰਫ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਅਬਦੁੱਲਾ ਫਜ਼ਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਟੈਸਟ ਮੈਚ ਦੀ ਦੋਵੇਂ ਇਨਿੰਗਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਖੇਡਦੇ ਹੋਇਆ ਅੱਛਾ ਸਕੋਰ ਬਣਾਇਆ, ਦੋਵਾਂ ਇਨਿੰਗ 'ਚ 50 ਬਣਾਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਐਤਕਾਂ ਓਪਨਿੰਗ ਕਰਾ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਓਪਨਿੰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਗੱਲ ਸਾਫ਼ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਖਿਲਾੜੀ ਉਦੋਂ ਹੀ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰੇਗਾ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਖਿਡਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਜੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਤੁਸੀਂ ਖਿਲਾੜੀ ਦਾ ਨੰਬਰ ਛੇੜੋਗੇ ਨਾ ਛੇੜਛਾੜ ਕਰੋਗੇ ਖਿਲਾੜੀ ਕੋਲੈਪਸ ਕਰੇਗਾ। ਇਹਦੀ ਮਿਸਾਲ ਸਾਨੂੰ ਮਾਜ਼ੀ 'ਚ ਵੀ ਮਿਲਦੀ ਰਹੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਖਿਲਾੜੀ ਨੂੰ ਉੱਤੇ ਥੱਲੇ ਟਰਾਈ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਤੁਸੀਂ ਬਾਬਰ ਵੱਲ ਵੇਖ ਲਓ, ਸਾਊਥ ਸ਼ਕੀਲ ਨੂੰ ਵੇਖ ਲਓ ਜੋ ਚੈਂਪੀਅਨਸ ਟਰਾਫੀ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਓਪਨਿੰਗ ਕਰਾਈ ਤੇ ਓਪਨਿੰਗ ਸਪੌਟ ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕੇ। ਤੇ ਆਖਰੀ ਜਿਹੜਾ ਖਿਲਾੜੀ ਜਿਹੜੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੇ ਖੇਡਣ ਲਈ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਉਹਦੀ ਸਕਿੱਲ ਸੈਟ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਦਾ ਮਹਾਰਤ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਦੀ ਸ਼ਾਟ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਅੱਛੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਖੇਡ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਖਿਡਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਇਹੋ ਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਫਰਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਦੋਵਾਂ ਟੀਮਾਂ ਦੇ ਮਬੈਨ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਪਤਾਨੀ ਦਾ, ਨਜਮ ਹਸਨ ਸ਼ਾਂਤੂ ਤੇ ਸ਼ਾਨ ਮਸੂਦੀ ਦਾ। ਤੇ ਜੇ ਟੈਸਟ ਮੈਚ ਫਾਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਮੌਜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਅਸੀਂ ਟੈਸਟ ਮੈਚ ਜਿੱਤ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਇੱਕ ਅਕਾਊਂਟੇਬਿਲਿਟੀ ਹੈ, ਇਖਤਸਾਬ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਪਤਾਨ ਨੂੰ ਕਟਹਿਰੇ 'ਚ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸੀਨੀਅਰ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਟਹਿਰੇ 'ਚ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਲਿਟਨ ਦਾਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ 6ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਤੇ ਖੇਡਦੇ ਹੋਇਆ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਕਿ ਤਕਰੀਬਨ 5-6 ਸਾਲ ਤੋਂ ਅੱਛਾ ਟੋਟਲ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਮਜਮੂਈ ਸਕੋਰ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸਹਾਰਾ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਉਹਦੇ ਵਰਗ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਵਿਕਟ ਕੀਪਰ ਵੇਖ ਲਈਏ ਮੁਹੰਮਦ ਰਿਜ਼ਵਾਨ ਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ 7ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇ 6 ਜਾਂ 7ਵੇਂ ਤੇ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਯੂਸ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਫਰ ਸਾਹਿਬ ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ ਦੇ ਕੈਪਟਨ ਸੀਗੇ, ਕੋਈ ਇੱਕ ਮੈਚ ਵੀ ਜਿੱਤ ਨਹੀਂ ਸਕੇ, ਸਿਰਫ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਟੈਂਟ ਦਿਖਾਈ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਬੜਾ ਮਾਯੂਸ ਕੀਤਾ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬਾਕੀ ਸੀਨੀਅਰ ਖਿਡਾਰੀ ਨੇ ਸਲਮਾਨ ਅਲੀ ਆਗਾ, ਸਾਊਦ ਸ਼ਕੀਲ, ਸ਼ਾਨ ਮਸੂਦ, ਚਲੋ ਬਾਬਰ ਦੇ 68 ਆ ਗਏ ਨੇ, ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਿਡਲ ਆਰਡਰ ਕੋਈ ਰਹਿ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਚਲੋ ਉਮੀਦ ਹੈਗੀ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਅਸੀਂ ਇਹ ਚੇਸ ਕਰ ਲਈਏ। ख्वाब ਵੇਖਣ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਬੈਕ ਤੇ ਕਰਨਾ ਹੈ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਹਮਸਾਇਆ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਬਹਰਹਾਲ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਵਕਤ ਹੀ ਕਿਲੇ ਤਾਂ ਜਾਫਰ ਸਾਹਿਬ।